ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وإخوتي وأخواتي هؤلاء من النار. أيها الإخوة، أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذه الساعة المباركة الخيرة الطيبة النيرة وفي هذا المسجد المبارك أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا من الذين يدخلون الجنة بسلام آمنين. كي لا أطيل في المقدمة أيها الإخوة، خطبتنا اليوم حول آية في القرآن الكريم. خطبتنا تدور حول آية يجب أن نفهمها ويجب أن نطبقها، وهذه الآية هي نداء لكل واحد منا اليوم. Donc notre sermon aujourd'hui sera autour d'un verset dans le Coran al-Karim dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous adresse une chose très importante, et que chacun d'entre nous est concerné par ce verset. كل واحد، نحن معنيون بكل النداءات التي في القرآن الكريم. والنداء أيها الإخوة، هذا النداء في هذه الآية من سورة الحجرات يبدأ ب يا أيها الذين آمنوا، أي يا من آمنت بالله ربا، وآمنت بالإسلام دينا، وآمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا من آمنت بوحدانية الله، يا من آمنت بكمال الله، يا من آمنت بعلم الله، يا من آمنت برحمة الله، يا من آمنت بأسماء الله الحسنى، يا من آمنت بصفاته العلى، يا من آمنت به كرب كريم، اسمع ما سيقوله الله عز وجل لك، واسمع النداء. فإذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فقف وقفة مستمع صاغ يصغى ويسمع وينصت. ما الذي سيقوله ربي سبحانه وتعالى، لأن الخطاب موجه إليه. Donc ce verset coranique commence, il se trouve dans Sourate Al-Hujurat, et commence par Ya ayyuhal ladina amanu. Ô vous qui croyez, ô vous qui portez la foi, vous les croyants, nous les croyants, hommes et femmes. Et quand vous entendez Ya ayyuhal ladina amanu, ça veut dire toi qui as cru en Allah subhanahu wa ta'ala, qui a cru en sa miséricorde, qui a cru en sa science, qui a cru en ses noms et ses attributs subhanahu wa ta'ala, fais attention et écoute ce qui va suivre. Ya ayyuhal ladina amanu. Hada huwa al-mu'min. Donc le croyant, c'est celui-là. Quand il entend Ya ayyuhal ladina amanu, eh bien il prête attention et il dit qu'est-ce qu'il va dire Allah azza wa jalla subhanahu, que va dire Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'est-ce qu'il va m'ordonner. Le Coran, imma amrun ou nahyun ou khabar. Le Coran il est comme ça, soit un fait, ne pas faire, ou bien soit une information sur quelque chose. هذا هو القرآن الكريم. هنا يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه الآية واضحة الدلالة وبينة المعنى، نقرأها ولكن المشكل كعادتنا نمر عليها مرة كرام. Ô vous qui portez la foi. Et c'est un verset très important que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si un pervers vient vers vous, je le traduis de la façon la plus simple, si quelqu'un, un pervers vient et vous annonce une nouvelle, ou bien il vous dit quelque chose, et bien sur quelqu'un d'autre, il faut s'assurer sur ce que vient de dire la personne, parce que sinon, eh bien vous allez porter atteinte à l'autre personne et vous allez payer très cher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Traduction la plus simple, ou le sens le plus simple. Quand on reçoit une information, quand quelqu'un vient vous dire, parce que le musulman doit être comme ça, il doit être intelligent, c'est pas n'importe quoi, allez bon, je fonce, ou bien chacun vient, le musulman ne doit pas être comme ça. Le musulman, لا يجب أن يكون إمعة
يعني كما قال الناس يأخذ الخبر وينشره كما هو ليفضح أخاه أو ليفضح الأمة أو ليفضح أخته. فكم من طلاق بسبب خبر كاذب، وكم من أسر تشتتت بخبر كاذب، وكم من حروب وقعت بخبر كاذب، وكم من ناس أدخلوا السجن بخبر كاذب، وكم من إنسان شوهت مكانته وشوهت سمعته بسبب خبر كاذب. لماذا؟ لأن الإنسان توصل بالخبر فنشره. Donc combien de divorces aujourd'hui à cause d'une information mensongère? Combien de guerres aujourd'hui dans le monde à cause d'une information mensongère? Combien de familles ont été détruites à cause d'une information mensongère? Ce qu'on doit faire, le musulman, ce qu'il doit faire, le croyant, Allah subhanahu wa ta'ala il dit attention, quand tu reçois une information, eh bien cherche, vérifie, parce que tu risques de payer très cher. لأنك ستؤدي الثمن كثير، إما ستظلم وإما ستقع في معصية تعصى بها الله عز وجل، فتقف أمامه فيقول لك يا عبدي ألم أقل لك تبين. Donc pourquoi? Parce que si on ne fait pas attention à tout ce qu'on entend, et si on suit bêtement ce qu'on voit, je vous donne un simple exemple, une personne qui va te dire rentre dans ce restaurant, la viande est halal, vas-y rentre, et toi tu rentres, et tu manges. Quelqu'un qui va te dire achète cette chose-là, il n'y a pas de riba, alors que c'est forcément de riba, et tu rentres, je fais, allez, ala barakatillah, il m'a dit, ou bien il va te dire telle personne, elle a fait telle chose, et toi, tu vas le croire, et tu vas propager. والأمر اليوم خاصة بالتطور ديال الهواتف والتطور ديال وسائل الإعلام والتطور ديال الوسائل اللي كتنشر الأخبار أصبحت مصيبة اليوم. Aujourd'hui, surtout le développement des moyens de communication, c'est devenu aujourd'hui un problème. La personne, elle est يعني innocente chez elle، الإنسان مسكين في البيت ديالو ما عليه ما به، في بيتي مع أولادي مع زوجتي ومع والديه، والأخبار تنتشر فكل الناس يعرفون عن أو يعلمون عن أخبار كاذبة، وهو الوحيد المسكين الذي لا يدري لأن الخبر لم يصل له. هذه المصيبة أيها الأخوة. لذلك أنا أقول للإخوة الشباب خاصة، quand vous recevez une information, attention, ne la diffusez pas. فكم من شاب، combien de jeunes propagent des hadiths ضعيفs, propagent des versets qui sont mal écrits, propagent des informations qui sont du mensonge, propagent des histoires mensongères, et après propagent des fatwas sur des savants qui n'ont même pas dit. شحال من مرة اليوم العالم مسكين يخرج العالم في التلفزيون أو في اليوتيوب أو في هذه الأمور هذه ويقول إني بريء من تلك الفتوى التي نسبت إلي فأنا لم أفتي بها. Combien de savants aujourd'hui sortent dans des moyens de communication, il dit il y a une fatwa qui m'a été affectée, qu'ils ont dit que c'est moi alors que ce n'est pas moi qui ai dit ces fatwas ou qui est répondu à cette fatwa. إذا ننتبه أيها الإخوة، لأننا إذا نشرنا هذه الأخبار سنكون مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحذرنا يقول إذا جاءكم أو إن جاءكم عفوا فاسق، إن جاءكم عاصم فاسق منحرف فلا تصدق. قد يكون كلامه حق، قد يكون كلام حق. Ça se peut que cette fois il a dit la vérité, mais attention, il faut chercher la réalité. Et tu peux même aller voir la personne concernée et lui dire bien écoute, j'ai entendu telle ou telle chose, est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Ou bien quand on me dit quelque chose, ben, je vais vérifier si cette chose-là elle est licite, si cette chose-là elle est autorisée. Combien de gens, ça je vous le dis, combien de gens par exemple sont tombés dans le riba, et bien parce que quelqu'un lui a dit ben, écoute, ça c'est halal et j'ai entendu. Combien de personnes ont eu des problèmes dans leur propre famille, entre lui et sa femme, parce que quelqu'un lui a raconté quelque chose sur sa femme, ou parce que quelqu'un a raconté quelque chose sur le mari, ou bien parce que les parents ont raconté quelque chose à l'enfant, ou bien raconté quelque chose à la fille. هذه المشاكل توقع في البيوت فلا ننشر الأخبار الكاذبة لأن قلنا في حديث اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام، dans le hadith que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit
ننتبه أيها الإخوة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتلقيه في النار 70 خريفا. اللهم أجرنا من النار. Et ça se peut que la personne va dire une parole qui fait partie de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à laquelle il ne fait même pas attention, il l'a dit comme ça, il la propage, et bien ça se peut que cette parole-là va l'envoyer ou va le jeter en enfer la masafat, ou bien la distance de 70 خريفا 70 ans. فلننتبه أيها الإخوة لهذه الأمور. نبي الله سليمان عليه السلام ماذا قال للهدهد لما جاء الهدهد إلى سليمان؟ Quand l'oiseau est venu voir le prophète Sulayman, قال جئتك بخبر, je t'ai ramené une information. J'ai trouvé un peuple qui n'adore pas Allah Azza wa Jal. ماذا قال سليمان عليه السلام؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سننظر, سنتحرى, سنبحث. Sulayman lui a dit, on va chercher si tu as raison ou si tu fais partie de ceux qui ont menti. طائر, un oiseau. Et Sulayman عليه السلام يقول لا لا سننتظر ولو أنك جئت بالخبر سننتظر. هذا هو المسلم أيها الإخوة, أن يتحرى وأن يبحث, وإلا ستكون من الذين لا يطبقون هذه الآية. Et sinon, on va être parmi ceux qui n'ont pas pratiqué ce verset-là. إذن أيها الإخوة, ابتداء من الآن, à partir de maintenant, الله يجزيكم خير إخوة وأخوات, à partir de maintenant, on fait très attention et on filtre. On filtre ce qu'on dit. Vous savez, ليس كل شيء يقال. Il ne faut pas tout dire. Des fois, il faut filtrer, des fois, il faut savoir avec qui tu parles. Le Nabi alayhi salatu wa salam علمنا هذه الأمور هذه. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a montré ces choses-là. Il nous a montré comment se comporter avec les gens. Tu ne peux pas avoir le même comportement avec tout le monde. Tu ne peux pas avoir la même discussion avec tout le monde. الإنسان ما يتكلمش بنفس الطريقة مع الناس كلهم. فمن الناس من يفهم الكلام ديالك, منهم من لا يفهم, منهم من يجب أن توضح له أكثر. وعندنا في سورة نوح عليه السلام دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا, لأن من الناس من ينفعه الدعاء بالليل, ومنهم من تنفعه الدعوة بالنهار, ومنهم من تنفعه الدعوة بالسر, ومنهم من تنفعه الدعوة بالجهر. الإنسان يتعلم من هذه الأمور, وليس كل كلام خلاص أي شيء وصلني نوصل الخبر. Donc il ne faut pas rapporter tout ce qu'on entend brutalement comme ça, eh bien j'ai entendu. Non, vérifie, parce que si tu le fais, pose-toi la question, pourquoi je transfère, ou bien pourquoi je propage tout ce que j'entends. اسأل نفسك لماذا تحدث بكل ما سمعت. Pourquoi tu vas raconter tout ce que tu entends? Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Cherche l'information. Quand tu reçois un hadith, par exemple, sur ton téléphone, eh bien, vous avez, alhamdoulilah, les moyens de recherche aujourd'hui, tu cherches au moins si ce hadith est authentique ou pas. Cherche ce qu'ils ont dit, les savants sur ce hadith. Quand tu transfères une information, tu reçois l'information, tu transfères, eh bien, vérifie d'abord avant de faire quoi. Quand tu reçois, par exemple, et là j'insiste, pourquoi il y a les sur le riba? Parce que j'apprends et je vois des gens qui vivent dans le riba et pour lui c'est rien. Alors que le riba, il y a les rois marques. Je vais vous dire une chose qui fait très peur, j'ai cité le sujet de riba et je sais que c'est un sujet qui est très compliqué. Vous savez, les savants ils ont dit que le jour dernier devant Allah, Allah subhanahu wa ta'ala donne à celui qui a fait le riba, il lui donne une arme et lui dit vas-y, combat-moi. نعم الله عز وجل يقول في القرآن الكريم سورة البقرة فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله من يريد أن يحارب الله عز وجل ورسوله. Et si vous arrêtez pas, si vous n'évitez pas ça, eh bien vous allez déclarer la guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Donc c'est pas parce qu'une personne me dit ça y est c'est halal bien ala barakatillah j'avance. Là ya akhi, ta'akkad wabhat, cherche. Et toi, tu dois avoir cette décernance, ou ce discernement, pardon, dans ton cerveau. يكون عندك التفكير وتفكر بعقلك لكي لا تسقط في الهاوية, pour ne pas tomber dans l'erreur أيها الإخوة. Parce que combien de frères et combien de sœurs ils n'ont pas fait attention, ils ont avancé et puis ils se sont tombés dans les problèmes. Et jusqu'à aujourd'hui, vous savez que le retour en arrière, c'est très difficile. Avant de faire un pas, réfléchis أيها الإخوة. الأمر الآخر الذي أريد أن أؤكد عليه أيها الإخوة أن الإنسان إذا أراد أن يصلح بين الناس, quand on veut être une intermédiaire entre les gens pour réconcilier les gens, on ne raconte pas tout أيها الإخوة.
إذا بغينا نصلحوا بالناس لا تذكر المساوئ. Ne parle pas des défauts des autres. On ne va pas se bagarrer parce que sinon tu crées plus de problèmes que la résolution. يعني غتخلق مشاكل أكثر من أنك سهل. وهذا الشيء يقع في العائلات. Et ça arrive souvent dans les familles. الابن عنده مشكل مع زوجته، تتدخل الأم ديال الزوج فتقول للزوجة كلام اللي قالها لابنه. الأم تاع الزوج أو تاع الزوجة تتدخل في كلام اللي قال ابنتها. Des problèmes qui arrivent dans les familles. Le frère mesquin, il est marié, il va raconter quelque chose qui s'est passé, un petit problème entre lui et sa femme, il va le dire à sa maman. Sa maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre cette parole brute, elle va transmettre à sa femme ou à sa belle-fille, et vice-versa. D'ailleurs, entre parenthèses, dans les couples, si vous avez des problèmes, gardez-les pour vous. Ne pas propager vos problèmes. Vous pouvez résoudre le problème entre vous deux. Et si vraiment il y a un problème, si vraiment vous n'arriverez pas à résoudre là, vous pouvez faire intervenir un témoin, un juge de sa famille et un autre. Mais racontez tout à sa famille, vous n'allez que créer des problèmes. Et quand les parents reçoivent, ou bien le fils se confie à sa maman ou à son père, ou la fille se confie à sa maman ou à sa mère, à sa maman ou à son père, bien, il faut que chacun au moins égare pour réconcilier. Au calme mosquée de masjid, dernièrement, il y a un petit problème à cause de ça dans la mosquée. Il y a une femme qui est venue se plaindre. Moi, je vous renvoie ce que la femme a dit, parce que c'est ma responsabilité. J'ai reçu ce message, les responsables m'ont dit, il faut le dire. Pourquoi? Parce que deux mamans se sont pris la tête. Pourquoi? Une maman d'une fille et une maman d'un garçon. Ils ont divorcé, c'est normal, le divorce ça existe, c'est la dernière résolution, mais quand le divorce existe, et quand il y a un divorce, de la meilleure manière, vous vous êtes séparés, et bien que chacun est dans son coin, et que chacun vit l'apaisement, il vit la tranquillité, qu'on laisse tranquille, chacun laisse l'autre tranquille. Il y en a quand il divorce, il sort, il va raconter n'importe quoi sur sa femme, ou elle va raconter n'importe quoi sur son mari, soi-disant pour le salir, ou pour la salir, pour qu'il ne se marie jamais, ou pour qu'elle ne se marie jamais. L'exemple qui est arrivé, le problème qui est arrivé à la mosquée, c'est que les mamans se sont bagarrées entre elles. وحدة ضربات وحدة. على هذا الكلام ما قال الإخوة، ما قالته الأم، لأن هي la maman qui est venue se plaindre. وأنا نقول الأمهات الخطأ يقع، نعم il y a des erreurs، لكن الله يجازيكم خير الأمهات والآباء نرجعوا لله سبحانه وتعالى. Quand on est à la mosquée, on vient pour adorer Allah Azza wa Jal. Il y a des erreurs, c'est vrai, ça arrive, on est faible, on s'emporte des fois, parce que c'est notre enfant, parce que c'est notre fille, ça arrive d'avoir des problèmes, mais que ça arrive à ce point, il faut faire très attention. Imaginez, imaginez que tu meurs sur cet état-là. تصوروا أن وحدة فيكم تموت في المسجد وهي كتضرب، أو لا جوج يموتوا في الجامع وهما كيتضربوا. Imaginez que vous êtes en train de bagarrer, imagine juste que tu pousses un petit peu et qu'elle tombe sur une poutre et elle décède. Tu vas faire quoi? تصور أن دفعت الأخ ديالك أو دفعتها فسقطت فمات أو ماتت، شنو تعمل؟ Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regretter toute ta vie. Et en plus dire au frère ou à soeur ou à la soeur, si je te vois à partir d'aujourd'hui, si tu joues pas, je te vois à la mosquée, voilà, je te fais ça, je te fais ça. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أن ترفع ويذكر فيها اسمه. Fais attention parce que sinon on va être parmi ceux qui interdisent les gens de venir à la mosquée. Qui voulait l'insan هارب من المسجد ألا في مشاكل parce que la personne va s'éloigner de la mosquée parce qu'il y a des problèmes là. المسجد للعبادة ونحن إخوة, nous sommes des frères et nous sommes des sœurs. Les sœurs entre les sœurs, les frères entre les frères, نكونوا عائلة. Il faut qu'on fasse, il faut qu'on soit une famille. أي واحد خلاص dès qu'il s'énerve ça y est parce qu'on l'a vu. Et ça je vous l'ai dit la dernière fois, كاين إنسان اللي كتعاشوا 15 عام 16 سنة. والله رأينا حالات, والله on a vu des cas, une fraternité de 16 ans, de 15 ans, de 14 ans. أقل شيء يقول لك أنا ما عرفتك, ما عمرني عرفتك.
Il te dit, je t'ai jamais promis. Walou. Toi, tu es. Non. Tu es comme ça. 20 ans de fraternité, j'ai voulu le dire. إن الإنسان لربه لكنود. انتبهوا أيها الإخوة. وكل هذا الأمور بماذا؟ بخبر كاذب. Avec des informations mensongères. واحد جاب له أخبار كاذبة. خلاص, il est comme ça. Quelqu'un qui t'a ramené une mauvaise information, et ça y est, toi tu prends la décision, lui il est comme ça, elle il est comme ça. من أنت حتى تحكم ومن أنا حتى أحكم. فلنتبين أيها الإخوة ونتبين إذا جاءنا خبر أو نبأ فلنتبين، لأن إذا ما تبيناش وإذا ما بحثناش عن الحقيقة قد يؤدي الإنسان أمام الله عز وجل. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إذا أيها الإخوة والأخوات، الهدف تاع هذه الجمعة هذه، الهدف تاع هذه الخطبة هو أننا ابتداء من اليوم ما ننشرش الأخبار هكذاك. Le but de ce sermon, c'est à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, on prend la décision entre nous les grands, alhamdoulilah, qu'on ne diffuse pas des informations mensongères. Avant de diffuser une information, eh bien je cherche et je m'assure de là. Et s'il faut même si elle est vraie, s'il faut la diffuser, il faut la diffuser, il faut bien voir s'il faut la diffuser ou pas. Parce que comme on a dit, il n'y a pas toutes les informations, on ne diffuse pas toutes les informations tout le temps. أمر آخر أيها الإخوة، في كثير من الإخوة والأخوات يسألونكم الدعاء. منهم بنت عندها 18 سنة مسكينة أصيبت بمرض السرطان في الرحم. Une jeune de 18 ans atteinte d'un cancer de l'utérus. Un petit enfant qui est malade, gravement malade aussi, il va se faire opérer. Une maman mesquina à l'hôpital en chimio. Des papas qui sont malades aussi. Des frères parmi nous qui sont malades. Des frères et des sœurs qui ne viennent plus à la mosquée parce que c'est surtout cette maladie de l'époque, le cancer, qui a atteint des centaines et des centaines parmi nous, des frères et des sœurs. Chaque jour on entend, aujourd'hui maintenant ça attaque les petits, ça attaque les jeunes, ça attaque les grands, ça attaque tout le monde et personne n'est à l'abri. Ça se peut que nous aussi un jour ou l'autre le médecin il va dire, bah écoutez vous avez un cancer. Il faut qu'on fasse très attention. C'est pourquoi cette vie elle est en train de nous mener par le nez, cette vie là. On est en train de courir derrière cette vie jusqu'à un moment où on va arriver devant un obstacle et on ne peut plus avancer. Vous êtes condamné, vous allez mourir, vous allez partir. À quoi ça va servir l'argent? Bien sûr, il faut chercher l'argent, il faut travailler, mais il ne faut pas que ça soit le but. Il faut juste que ça soit un moyen pour vivre. Un moyen mais courir derrière comme ça, il va arriver un moment cette sœur, cette jeune, ce petit, cette maman, ce père, ce frère, Allah يجزاكم خير ندعيو معهم. نطلب الله سبحانه وتعالى ان يعجل لهم بالشفاء. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اجعلنا من الذين يتاكدون من الاخبار، اللهم اجعلنا من الذين يبتعدون عن الربا، اللهم اجعلنا من الذين يبتعدون عن الربا، اللهم ابعدنا عن الربا، اللهم ابعدنا عن الربا، اللهم لا تجعلنا من الذين يحاربونك ويحاربون رسولك، اللهم اجعلنا من الذين يقولون سمعنا واطعنا ولا يقولوا سمعنا وعصينا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم اصلح اولادنا وارحم اجدادنا وارحم اباءنا وارحم من علمنا وارحم من له الفضل علينا، اللهم تجاوز عنا ان نسينا واخطانا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.